చెప్పు. అల్లాహ్ అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్ అష్హదు అన్ లా ఇలాహా ఇల్లల్లాహ్ అష్హదు అన్ లా ఇలాహా ఇల్లల్లాహ్ అష్హదు అన్న ముహమ్మదన్ రసూలుల్లాహ్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యా షాయి అస్లా యా కాసి అల్లా ఇస్తామతి అల్లాహ్ అక్బర్ అల్లాహ్ అక్బర్ లా ఇలాహా ఇల్లల్లాహ్ الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض ملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة بعد السلام تبارك ربنا وتعاليت يا عز الجلال والإكرام أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم بك أصبحنا بك نحيا بك نموت بك نشور
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ورضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. और जो लोग हमारी आयतों को झुठलाते हैं उनको इस वजह से अज़ाब पहुँचेगा कि वो नाफरमानी करते हैं। आप कह दीजिए कि ना तो मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे पास अल्लाह के ख़ज़ाने हैं और न मैं गैब जानता हूँ और न मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो सिर्फ जो कुछ मेरे पास वही आती है उसका इत्तबा करता हूँ। आप कह दीजिए कि अंधा और बीना कहीं बराबर हो सकता है, सो क्या तुम गौर नहीं करते? और ऐसे लोगों को डराइए जो इस बात से अंदेशा रखते हैं कि अपने रब के पास ऐसी हालत में जमा किए जाएंगे कि अल्लाह के अलावा न कोई उनका मददगार होगा और न कोई शफ़ी यानी शफ़ाअत करने वाला होगा, इस उम्मीद पर कि वो डर जाएं। और उन लोगों को अपने से दूर न हटाएं जो सुबह और शाम अपने परवरदिगार की इबादत करते हैं और ख़ास उसी की रज़ामंदी चाहते हैं, यानी अल्लाह ताला की रज़ामंदी चाहते हैं। उनके हिसाब से आपके ज़िम्मे कुछ नहीं और न आपके हिसाब से कुछ उनके ज़िम्मे है। अगर आप उन्हें अपने से दूर हटाएंगे
तो आप जुल्म करने वालों में से हो जाएंगे। इन आयत में अल्लाह तबारक व तआला ఏం చెప్తున్నారంటే ఉర్దూ మాటల్ని ఫస్ట్ అరబ్బీ తర్వాత ఉర్దూ అంటే మీకు అర్థం కాదు. ఉర్దూ అంటే మీరు తుర్కోళ్ళ భాష అంటారు కదా, మీరు తుర్కల భాష, తుర్కీ భాష. ఈ తుర్కీ భాష కాదు ఇది. ఉర్దూ భాష అంటే మన ఇండియాది ఒక భాష. అదన్నీ కలిపి ఉంటుంది అంటే ఇంగ్లీష్, హిందీ అన్నీ కలిపి చేసినాడు. దీనికి ఉర్దూ భాష అంటారు. తుర్కీలో పుట్టలేదు ఇది, తుర్కీ భాష అంటారు చాలామంది, కానీ అది తప్పు. అది ఈ ఉర్దూలో తర్జుమాలు ఏముందంటే అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఏం చెప్తున్నారంటే ఖురాన్ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంకి ఖురాన్ వచ్చింది. तो ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం చెప్తున్నారంటే అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఈ ఖురాన్ని నాజిల్ చేసినారు. అల్లాహ్ అంటున్నారు हमारी आयतों को झुटलाते हैं అంటే ఈ ఖురాన్ని వాళ్ళు కూడా ఇది చేస్తారు, నమ్మమంటారు. ఇది అన్నీ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం రాపించినారు. ఇది మాకు వహీ అంటే మాకు తెలియదు ఉంటాం. వహీ అంటే ఏమిటి, వాళ్ళకి ఏం అర్థమవుతుంది, గీత అంటే అర్థమవుతుంది, ఇంకేముంటుంది చూస్తారు. మన ఇండియాలో గీత అని ఒకటి బుక్ ఉంది, భగవద్గీత ఉంది, ఇంకేముంది రామాయణం ఉంది, ఎన్నో సూత్రాలు వాళ్ళది. కానీ వాళ్ళ గౌరవం చేసుకోవచ్చు అంటే వాళ్ళు నమ్ముతారు దానికి. అది ఎవరు రాస్తున్నారు, మనుషులు రాస్తున్నారు. అది మనుషులు రాస్తున్నది. ఇది ఈ మనుషులు రాలే. ఇది అల్లాహ్ తబారక తఆలా దేవదూతులు అంటే మీరు దేవదూతులు అంటే మేము ఫరిస్తాలు అంటాం. అంటే ఫరిస్తా అంటే ఆయన వాళ్ళు తినరు, వాళ్ళు అన్నం తినరు, ఏం తినరు. అల్లాహ్ తబారక తఆలా వాళ్ళకి దేంతో పుట్టించినారంటే నూరుతో పుట్టించినారు. నూరు అంటే వెలుతురు, నూరు అంటే వెలుతురు. పర్వతాలకి ఇచ్చినారు. ఆ ఫరిష్టాలు పర్వతాల దగ్గర వచ్చి ఒకే ఫరిష్తా ఆయన పేరు జిబ్రీల్ అలైహిస్సలాం, ఆయన పేరు హజరత్ జిబ్రీల్ అలైహిస్సలాం అంటారు, జిబ్రీల్ అమీన్ అంటారు. ఎన్నో పేర్లు ఉన్నాయి ఆ దేవదూతులు. వారు వచ్చి ఎవరికి ఇచ్చినారు, ఇంతకుముందు కూడా ఇచ్చినారు వేరే వాళ్ళకు కూడా. అదే దేవదూత, అదే ఫరిష్తా ఈసా అలైహిస్సలాంకి ఇచ్చినారు, మూసా అలైహిస్సలాంకి ఇచ్చినారు, దావూద్ అలైహిస్సలాంకి ఇచ్చినారు, ఎన్నో ప్రవక్తలకి ఇచ్చినారు. అట్లాగే మా ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆఖరి లాస్ట్ ప్రవక్త ముహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తర్వాత ఎవరు ప్రవక్త రారు. ఈ మధ్యలో ఎవరో ఒక తిక్కోడు ఏం చెప్తున్నా అంటే నేను కూడా ఒక ప్రవక్తనే, నేను కూడా నబీ అని అంటున్నావు. ఊకి ఇట్లాంటివి వస్తుంటారు. వాళ్ళందరూ ఉంటారు. కొందరిది ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ మెదుడు పని చేయకుండా జాదాలు వాడుతుంటారు. అట్లా వాటికి పిలుచుకొచ్చి ఏం చేసి ఇట్లా ఇది యూట్యూబ్లో తీసుకొని వేసేస్తారు. ఈయన కూడా చూడు వాళ్ళకి ఇస్తున్నారని. అదన్నీ మ్యాజిక్లు ఉంటారు శైతాన్లు. అల్లాహ్ తబారక తఆలా ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ ఖురాన్ ఆయతి అందరూ నమ్మరు. దీనికి చాలామంది ఏం చేస్తారు, నమ్మకుండా వాళ్ళు ఏదో చెప్తారు. కానీ మీకు అజాబ్ వస్తుంది అంటున్నారు. అజాబ్ అంటే వరదలు కానీ భూకంపాలు కానీ ఇది మీరు నమ్మకుండా ఉంటే ఇట్లా వస్తుంది చూడండి అంటారు అల్లాహ్ తబారక తఆలా. దాన్ని నమ్ముతారు కదా, భూకంపాల్ని నమ్ముతారు, వరదల్ని నమ్ముతారు. మా కర్నూలు కూడా 2009లో వచ్చింది. ఏమొచ్చింది, వరద అంటే నీళ్ళది మొత్తం కర్నూలు టౌన్ మొత్తం ముంగిపోయింది. మీ కోడుమూరులో వచ్చిందో లేదో కానీ కర్నూలులో ముంగిపోయింది, సగం మొత్తం ముంగిపోయింది. 3 అంతస్తుల బిల్డింగ్ కూడా మునిగిపోయింది. 3 అంతస్తుల బిల్డింగులు కూడా మునిగిపోయి 4 అంతస్తు చాలా మంది అప్పుడు 3 రోజులు 4 నమాజ్ చదవలే. ఎట్లా నమాజ్ చదువుతారు, అట్లా అయిపోయింది. ఏమవుతుంది వరద అంటారు దానికి.
అట్లాగే ఇప్పుడు విజయవాడలో వచ్చింది, ఎప్పుడు ఈ సంవత్సరం వచ్చింది కదా విజయవాడలో, ఈ సంవత్సరమే అదంటే 2024లో 25 కదా, ఇది 2025 24 వచ్చింది. ఏమొచ్చింది? వరద వచ్చింది. అది వరద ఎట్లా వచ్చింది అంటే నీళ్ళ కోసం కొట్లాడి వస్తారు. నీళ్ళ కోసము నాకు నీళ్ళు కావాలని, మహారాష్ట్ర నీళ్ళు కావాలా, హాస్పిటల్ నీళ్ళు కావాలా, యా నీళ్ళు బెంగళూరు నీళ్ళు, హాస్పిటల్ అంటే మన కర్ణాటక నీళ్ళు కావాలా, మహారాష్ట్ర నీళ్ళు కావాలా, అన్ని నీళ్ళు కావాలా. అన్ని నీళ్ళు మీ దగ్గర వస్తే ఏమవుతుంది? వరద వచ్చేస్తుంది, అన్ని గేట్లు మొత్తం పీదిపోతుంది. కానీ నీళ్ళు ఎంత అవసరం ఉంది అంత కావాలా. ఎక్కువ నీళ్ళు అయితే ఏమవుతుంది? అన్నీ పగిలిపోతుంది, నష్టమైపోతుంది. అందుకోసము నీళ్ళ కానీ మనిషికి అవసరమేది. అట్లాగే ఇప్పుడు మనుషులు ఏం ఒక్కొక్కసారి కొట్లాడి వస్తున్నారు. అందుకు అల్లాహ్ వరకు ఏం చెప్తున్నా అంటే మీరు కొట్లాడి వస్తారు, ఇది ఏ మంది వదిలిపెట్టిపోయేది, మీరు నాకే నమ్మండి అంటున్నారు. ఎవరు చెప్తున్నారు? అల్లాహ్ చెప్తున్నారు. కొందరు దాన్ని అల్లాహ్ పేరు ఏదో పెట్టుకుంటారు. అల్లాహ్ పేరు అల్లాహనే ఖుదా కూడా లే. ఈ ఖుదా అంటే దాని అర్థం ఆ ఫార్సీ లఫ్జ్ అది. ఖుదా అంటే అర్థం ఏమంటే నేను ఒకటి ఉన్నానని. ఖుదా అంటే అది ఒకటి అయిపోయినాడు. అది ఎట్లా అయిపోయినాడు? వాళ్ళకి నాన్న లేదా, తండ్రి లేదా, తల్లి అంటే లే. అది ఒక శక్తి. అల్లా ఒక శక్తి. అల్లా పేరే అల్లా, లా ఇలా అంటున్నారు. కానీ ఖుదా పేరు వేరు. ఖుదా అంటే వచ్చేసిందని అర్థం. అల్లా పేరు అంటే అల్లా పేరు అల్లాకి నచ్చేది పేరు, అది అల్లా పేరు. అల్లా ఏమంటున్నారంటే మీరు ఒట్లా ఊరికి కొట్లాడుతారు, మీరు ఖురానికి నమ్మరు, వరదలకి నమ్ముతారు కదా, అజాబ్ని నమ్ముతారు కదా. మీరు చాలా మంది ఏం చేసినారు, ప్రవక్త చెప్తున్నారు, మీరు నిజంగా చెప్తే మా పైన మీరు ఒక అజాబ్ తెప్పి చూస్తామన్నారు. మౌజుల్లా గారి నూహ్ అలైహిస్సలాం అన్నారంటే మీరు అల్లాతో మజాబ్ చేయకూడదు నేను. కానీ అప్పుడు ఆ కాలంలో వాళ్ళు ఏం చేసినారు? ఎవరు? ప్రవక్త నూహ్ అలైహిస్సలాం పెద్ద పడవ తయారు చేసినారు. ఆ చేస్తే ఎక్కడ చేసినారు? నీళ్ళు లేకుండా భూమిపైన తయారు చేసినారు పడవని. చేసి మజాక్ చేసినారు ప్రవక్తని, మీరు ఈ తయారు చేస్తున్నారు, నీళ్ళు వస్తుందా అన్నారు. అంటే ప్రవక్తని కూడా ఏం చేసినారు? మజాక్. అందుకోసం మజాక్ చేయకూడదు. అట్లాగే ప్రవక్త కోసం చెప్తున్నారంటే నా దగ్గర ఏం లేదు అంటున్నారు. ఏమంటే పెద్ద పెద్ద ఖజానాలు అంటే కొండలు లేదు, ఏం చెప్పింది కొండలు, బంగారాలు, డబ్బులు, ధనములు నా కాడ ఏం లేదు అంటున్నారు. నా కాడ ఏం ఉంది అంటే నా కాడ అల్లాహ్ తబారక తఆలా ప్రవక్తంగా దేవదూతలు పంపిస్తారు, ఫరిష్తాను పంపిస్తారు అంటున్నారు. నా దగ్గర వహీ వస్తుంది అంటున్నారు ప్రవక్త ముహమ్మద్. అది ఏమొస్తుంది మీకు నేను చెప్తున్నాను, అంతేకాని నా తరం కూడా చెప్పడం నేను అంటున్నారు. నా దగ్గర ఏ మాట వస్తుంది ఆ మాట మీ అందరినీ చెప్తున్నాను అంటున్నారు ప్రవక్త ముహమ్మద్. వాళ్ళని పాటిస్తున్నారు, మీరు కూడా పాటిస్తే మంచి చూడండి, నాతో పాటు మీరు అందరూ జన్నత్కి స్వర్గానికి వెళ్తారు అంటున్నారు ప్రవక్త ముహమ్మద్. అట్లాగే ఏం చెప్తున్నారు? ఖురాన్ ఏం చెప్తున్నారు? ఒక కళ్ళు ఉండేవాడు కళ్ళు లేని వాళ్ళు ఎట్లా రెండు సమానం అవుతుందా అంటున్నారు. కాదు. ఇప్పుడు నువ్వు 2-3 సార్లు అడిగినారు ఏమైందా అని. అక్కడ కరెక్ట్ టైం అజానిస్తే ఇంటికి ఎవరో ఉన్నారు. అది నువ్వు 3 గంటలకు వచ్చి అజానిస్తే నీకు అందరు తిడతారు, చెప్తారు కదా, ఏం పోయి 3 గంటలు అజాన్ అవుతుంది ఎట్లా అని. అట్లా ఒక అర్ధగంట ముందర ఇస్తే కూడా ఎట్లా ఇస్తారంటారు, టైం ఉంటుంది కదా. అట్లా కళ్ళు ఉండాలా, కళ్ళు రెండు ఒకటి సమాధం కాదు. అల్లాహ్ వరకు చెప్తున్నారు దీంట్లో. మీరు అట్లాగే దానిపై గౌరవ చేయాలంటున్నారు. దీనన్నీ ఎవరు నమ్ముతారంటే ఈ మాటలు అల్లాహ్కు భయపడే వాళ్ళు నమ్ముతారు.